اگر میدان میں تمہارے پاؤں اکھڑ گئے تو مالقہ پر ابو عبداللہ کے ہاتھوں سے فرڈیننڈ کا جھنڈا نصب ہوگا۔ خدا کی اعانت پر بھروسہ کرو۔ یہ ملت فروش اور کرائے کے سپاہی تمہارے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتے۔ ابو عبداللہ کا سب سے بڑا سہارا فرڈیننڈ ہے، لیکن تم یہ خوشخبری سن چکے ہو کہ عقاب کی وادی میں اس کی آدھی فوج مجاہدین کی مٹھی بھر جماعت کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ آج کل میں تم یہ بھی سن لوگے کہ سیرا نویدہ میں اس کی باقی فوج کا بھی یہی حشر ہوا ہے۔ مجاہدو آگے بڑھو۔ آج کے دن خدا نے فتح کے لیے جس گروہ کو منتخب کیا ہے وہ تمہارے سوا اور کوئی نہیں۔ ابو عبداللہ اور اس کے بیشتر ساتھی شہر کے محاصرے کا خیال لے کر آئے تھے۔ الزیغری جیسے سرفروش کے ساتھ کھلے میدان میں نبرد آزما ہونا ان کی خواہش کے عین خلاف تھا۔ ابھی وہ شش و پنج میں تھے کہ الزیغری کی فوج کا ایک سالار گھوڑا بھگاتا ہوا میدان میں آیا اور اس نے بلند آواز میں کہا، مسلمان صرف حق کے لیے لڑتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے تو میں اسے مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تمہارے دل یہ گواہی دیتے ہیں کہ تم حق پر نہیں ہو تو یقین کرو کہ تم ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکو گے۔ تم فرڈیننڈ کی مدد کے بھروسے پر آئے ہو، لیکن یقین جانو اس کا ایک سپاہی بھی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ عقاب کی وادی میں اس کی آدھی فوج تباہ ہو چکی ہے اور سیرا نویدہ میں اس کی باقی فوج ہمارے سالار اعظم کے گھیرے میں آ چکی ہے۔ لیکن ابو عبداللہ، اس کے باوجود اگر تم لڑنا چاہتے ہو تو خود میدان میں آؤ، شاید تمہارا انجام ان گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لا سکے۔ ابو عبداللہ نے اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھا اور ان کے چہروں پر مایوسی دیکھ کر کہا، یہ جھوٹ ہے، تم ان کی باتوں میں نہ آؤ۔ فرڈیننڈ کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ ابو عبداللہ کے اشارے پر ایک بربری سردار گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھا۔ مالقہ کے مجاہد نے نیزہ بلند کیا اور گھوڑے کو ایک چکر دے کر حملہ کر دیا۔ آن کی آن میں ابو عبداللہ کی فوج بربری سردار کو زمین پر تڑپتا دیکھ رہی تھی۔ الزیغری کی فوج اس کے اشارے کی منتظر تھی۔ الزیغری نے نیزہ بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور مالقہ کے مجاہدین آندھی کی طرح ابو عبداللہ کی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ ایک ساعت کے بعد ملت فروشوں کا لشکر میدان میں 400 لاشیں چھوڑ کر غرناطہ کا رخ کر رہا تھا۔ الزیغری نے تھوڑی دور ان کا تعاقب کیا، لیکن مالقہ کو غیر محفوظ سمجھ کر لوٹ آیا۔ ابو عبداللہ کے غرناطہ پہنچنے سے پہلے اہل شہر کو سیرا نویدہ اور عقاب کی وادی میں مسلمانوں کی شاندار فتح کی خبر مل چکی تھی۔ بازاروں اور گلیوں میں جشن فتح منایا جا رہا تھا۔ بعض لوگ مساجد میں جمع ہو کر الزغل کی درازی عمر کی دعائیں مانگ رہے تھے اور بعض چوراہوں میں جمع ہو کر غرناطہ کے شعراء سے سرحدی جانبازوں اور قبائلی مجاہدین کی شان میں قصائد سن رہے تھے۔ ابو عبداللہ کے الحمراء میں داخل ہونے کے تھوڑی دیر بعد سارے شہر میں اس کی شکست کی خبر مشہور ہو گئی اور لوگ محل کے دروازے کے سامنے جمع ہونے لگے۔ پہرے داروں نے دروازہ بند کر دیا۔ محل میں داخل ہوتے ہی ابو عبداللہ کو اس کے نائب السلطنت نے بتایا کہ میں دونوں محاذوں پر عیسائی فوج کی شکست کی تصدیق کر چکا ہوں۔ فرڈیننڈ کی شکست خوردہ افواج کے چند سپاہی بھٹکتے ہوئے غرناطہ کے پاس ایک بستی میں پہنچ گئے تھے۔ بستی کا سردار انہیں میرے پاس لے آیا۔ ان میں سے ایک وہ تھا جس کی فوج عقاب کی وادی میں تباہ ہو چکی تھی، اور باقی وہ تھے جو سیرا نویدہ میں الزغل کے حملے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ غرناطہ کی بہت سی چوکیوں کے محافظوں کی طرف سے بھی میرے پاس اس قسم کی اطلاعات پہنچی ہیں کہ انہوں نے میدان سے بھاگے ہوئے عیسائیوں کی کئی ٹولیاں دیکھی ہیں۔ اہل شہر میں ان خبروں سے کافی جوش و خروش پیدا ہو گیا ہے، اور طلباء نے مفتی اعظم کے علاوہ آپ کے وفادار سرداروں کو قتل کر دیا ہے، اور آپ کے ساتھ مہم پر جانے والے کئی سپاہیوں کے گھروں کو آگ لگا دی ہے۔ ابو عبداللہ نے تازہ صورتحال پر غور کرنے کے لیے امراء کو دارالاسود میں جمع ہونے کا حکم دیا اور خود دوسرے کمرے میں بیٹھ کر ایک غلام کو حکم دیا کہ وہ ابو داؤد کو بلا لائے۔ غلام ابو داؤد کو بلانے چلا گیا تو عبداللہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد غلام نے واپس آ کر یہ اطلاع دی کہ ابو داؤد کہیں جا چکا ہے۔ ابو عبداللہ نے پریشان ہو کر پوچھا، کہاں؟ غلام نے جواب دیا، اس بات کا صرف داروغہ کو علم ہے اور وہ شرف باریابی کی اجازت چاہتا ہے۔ ابو عبداللہ نے کہا، اسے جلدی بلاؤ۔ تھوڑی دیر بعد الحمراء کا داروغہ کمرے میں داخل ہوا اور ابو عبداللہ کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ ابو عبداللہ نے سوال کیا، تمہیں معلوم ہے ابو داؤد کہاں گیا ہے؟ داروغہ نے جواب دیا، اس نے مجھے صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل میں کہیں جا رہا ہے۔ وہ غرناطہ سے کہیں باہر گیا ہے؟ داروغہ کہنے لگا، وہ یہاں سے بگی پر روانہ ہوا تھا، اپنا ضروری ساز و سامان بھی ساتھ لے گیا ہے۔
जाओ उसके घर से पता करो, नहीं तो मैं खुद जाता हूँ। अबू अब्दुल्ला दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन दारोगा ने कहा, उसका मकान खाली है। क्या कहा? वो सब जा चुके हैं। अबू अब्दुल्ला ने इंतहाई बदहवासी में दारोगा की तरफ देखते हुए कहा, वो कब गए? आज दोपहर के वक्त। तुमने उन्हें रोका नहीं? आपके हुक्म के बगैर मैं ये जुर्रत कैसे कर सकता था? क्या उनके पास कोई एलची आया था? नहीं, लेकिन मालूम होता था कि वो ईसाइयों की शिकस्त की खबर सुनकर परेशान थे। अबू अब्दुल्ला ने पूछा, क्या मेरे लिए कोई पैगाम छोड़ गए हैं? दारोगा कहने लगा, नहीं, वो ये कहते थे कि वो आपके हुक्म की तामील में कहीं जा रहे हैं। अलहमरा के दरवाजे पर चूंकि लोगों का हुजूम था, इसलिए उन्हें अकबी दरवाजे से बाहर निकलना पड़ा। वो ये भी नहीं चाहते थे कि बाहर कोई उन्हें देख कर पहचान सके, इसलिए उन्होंने एक मराकशी ताजिर का लिबास पहन रखा था। अबू अब्दुल्ला ने दारोगा को रुखसत किया और थोड़ी देर तन्हाई में सोचने के बाद उमरा के कमरे में दाखिल हुआ। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। मैं हूं ताहिर उबैद चौधरी। आइंदा आने वाली अक़साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। अबू अब्दुल्ला के साथ ही शिकस्त खुर्दा ज़हनियत के वो लोग थे जिन्होंने आने वाली जंगों में मुसलमानों की शिकस्त यकीनी समझकर अपना मुस्तकबिल ईसाइयों के साथ वाबस्ता कर दिया था। अबू दाऊद उन्हें यकीन दिला चुका था कि फर्डिनेंड वक्त आने पर उनकी गद्दारी का सिला जरूर देगा, लेकिन फर्डिनेंड की शिकस्त और अबू दाऊद के अचानक गायब हो जाने से उनकी परेशानी की कोई हद न रही। जब अबू अब्दुल्ला दारुल असवद में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वहां बहुत सी कुर्सियां खाली हैं। पूछने पर उसे पता चला कि बाज उमरा ईसाइयों की शिकस्त की खबर सुनकर रूपोश हो गए हैं। मुमकिन है कि वो अज़्ज़ुग़ल के साथ जा मिले हों और चंद गरनाता के मुजाहिरीन के साथ मिल गए हों। अबू अब्दुल्ला ने हाज़रीन से पूछा, अब आपकी क्या राय है? वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बिलाखिर एक सरदार ने उठकर कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, अज़्ज़ुग़ल की अफ़वाज अनक़रीब गरनाता के दरवाजे पर खड़ी होंगी। अवाम के जोश खरोश की ये हालत है कि अगर अलहमरा की हिफाजत के लिए नाकाबिल तस्खीर फसील और आहनी दरवाजे ना हों तो आज वो हम में से किसी को जिंदा ना छोड़ें। जिन लोगों पर हमें बहुत ज्यादा भरोसा था वो उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। हमारी फौज मालका की शिकस्त के बाद अज़्ज़ुग़ल से जंग करने की हिम्मत नहीं रखती। अगर वो गरनाता पर काबिज हो गया तो सिर्फ सरहदी उकाब के बदले में वो हम सब को फांसी पर लटका देगा। हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये कि हम गरनाता छोड़कर कहीं और चले जाएं। फर्डिनेंड ने इस मुहिम पर बहुत थोड़ी फौज भेजी थी और वो इस शिकस्त पर खामोश नहीं बैठेगा। सरेदस्त गरनाता हमारे लिए गैर महफूज है। अगर ये महफूज होता तो अबू दाऊद अचानक इस तरह गायब ना हो जाता। अब हमारे सामने सबसे बड़ा मसला यह है कि हम अज़्ज़ुग़ल के इंतकाम से किस तरह बच सकते हैं। दूसरे उमरा ने यके बाद दीगरे इस तजवीज़ की हिमायत की। अबू अब्दुल्ला सर झुकाकर देर तक सोचता रहा। बिलाखिर उसने कहा, अगर आप सबकी राय यही है तो मैं इसकी मुखालफत नहीं करूंगा। सरदार ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, तो बेहतर है कि हम बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएं। मेरे ख्याल में रात का वक्त बेहतर रहेगा, लेकिन आज मुश्ताइल हुजूम अलहमरा के गिर्द घेरा डाले हुए है, इसलिए हमें कल रात के लिए तैयार रहना चाहिए। अबू अब्दुल्ला ने मजलिस बर्खास्त की और वजीर आजम को थोड़ी देर के लिए ठहरने का हुक्म दिया। कुछ देर दोनों अपने मुस्तकबिल के मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर ख्वाज करते रहे। अबू अब्दुल्ला ने कहा, क्या आपको यकीन है कि फर्डिनेंड इस कदर नुकसान उठाने के बावजूद मेरा खोया हुआ तख्त व ताज वापस दिलाने के लिए एक और जंग के लिए तैयार हो जाएगा? क्या वो एक शिकस्त खुर्दा और कमज़ोर दोस्त के लिए जंग करने की बजाय मेरे चचा को एक ताकतवर दुश्मन समझकर उसकी तरफ मुसालहत का हाथ नहीं बढ़ाएगा? फर्ज कीजिए अगर वालिद और चचा के साथ मुसालहत की ख्वाहिश में उसने मुझे और मेरे साथ आपको उनके हवाले कर दिया तो? वजीर ने सोचने के बाद कहा, इस बात का फैसला मुस्तकबिल के वाक़यात करेंगे कि हमारा कदम सही था या गलत। बहरहाल हम अपना मुस्तकबिल फर्डिनेंड के साथ वाबस्ता कर चुके हैं। अब हमारे लिए इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि हम उसके पास पहुंच जाएं। अबू दाऊद वहां पहुंच चुका है और उसकी मौजूदगी में अगर फर्डिनेंड अज़्ज़ुग़ल या आपके वालिद की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो ये एक मौजज़ा होगा। आप परेशान ना हो। जब तक फर्डिनेंड अपनी गुज़श्ता शिकस्तों का इंतकाम नहीं लेता उसे हमारी ज़रूरत रहेगी। अलहमरा का दारोगा कमरे में दाखिल हुआ और उसने आगे बढ़कर अदब से सलाम करने के बाद कहा, शिमाली सरहद का नाज़िम आला शरफ़ बाजियाबी की इजाज़त चाहता है। अबू अब्दुल्ला ने दारोगा की तरफ देखा और झुंझुला कर कहा,
तुम्हें मालूम नहीं कि हम इस वक्त वजीर आजम के साथ बातें कर रहे हैं? दारोगा ने कहा। सुल्तान मोहतरम, मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मुलाकात के लिए मुसिर है। वो कोई बहुत अहम खबर लेकर आया है। वजीर ने कहा। लेकिन वो इस वक्त अल-हमरा में क्यों कर दाखिल हुआ? दारोगा ने जवाब दिया। आज शाम सुल्तान मुअज्जम की आमद से थोड़ी देर कबल शहर की एक मुअज्जिज खातून, जिन्हें मलिका आलिया ने हर वक्त अल-हमरा में आने की इजाज़त दे रखी है, मलिका आलिया के पास उसका कोई पैगाम लेकर आई थी और मलिका आलिया ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं उसे महल में बुला लाऊं। अबू अब्दुल्ला ने पूछा, मलिका उससे मिल चुकी हैं? हाँ, और उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर उसके लिए मुलाकात की इजाज़त हासिल कर लूं। अबू अब्दुल्ला ने पूछा, वो इस वक्त कहाँ है? वो बाहर दरवाजे पर खड़ा है। वो इस बात पर मुसिर था कि मैं इसे उमरा की मजलिस में ही हुजूर की खिदमत में पेश कर दूं, लेकिन मैंने उसे बड़ी मुश्किल से रोका। वो सख्त परेशान है। अबू अब्दुल्ला ने कहा, अगर वो ये खबर लेकर आया है कि फर्डिनेंड की अफवाज को शिकस्त हो चुकी है तो कह दो कि हम उससे नहीं मिल सकते। सुल्तान मुअज्जम वो जख्मी है और मलिका आलिया का इरशाद है कि आपका उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। अबू अब्दुल्ला ने कहा, अच्छा, बुलाओ उसे। दारोगा सलाम करके बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद एक कव्वी हैकल नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। उसकी पेशानी पर सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी और गले में बंधे हुए रूमाल के साथ वो अपने बाएं बाजू को सहारा दिए हुए था। सुल्तान मुअज्जम, उसने अदब से सलाम करने के बाद कहा, मैं इस वक्त आपके आराम में मुखिल होने की गुस्ताखी पर माजरत चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए आपकी खिदमत में हाजिर होना ज़रूरी था। अबू अब्दुल्ला ने कहा, तुम जख्मी हो? उसने बेपरवाही से जवाब दिया, ये जख्म मामूली हैं। मैं आपकी खिदमत में एक अफसोसनाक खबर लेकर आया हूँ। अबू अब्दुल्ला ने कहा, अगर तुम ये खबर लेकर आए हो कि मेरा चचा गरनाता पर हमला करने वाला है या फर्डिनेंड की फौज मैदान छोड़कर भाग गई है तो तुम हमारी मालूमात में इजाफा नहीं कर सकोगे। सुल्तान मुअज्जम, मैं सिर्फ अपने इलाके के मुताल्लिक कुछ कहने आया हूँ। अबू अब्दुल्ला कहने लगा, वहाँ लोगों ने हमारे खिलाफ बगावत कर दी होगी। हमें ऐसी खबरों से भी कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हारे इलाके के बागी हमारे खिलाफ गरनाता के बागियों से ज्यादा पुरजोश नारे नहीं लगाते होंगे। नहीं, मैं बागियों की नुमाइंदगी करने के लिए नहीं आया। हुजूर के कानों तक मजलूमों की आवाज पहुंचाने आया हूँ। शिकस्त खाकर भागने वाले ईसाई फौज ने इंतकामी जज्बे के तहत सरहद पर तबाही मचा दी है। उन्होंने हमारी 15 बस्तियां जला डाली हैं। लोगों के मालो मता के अलावा 40 के करीब नौजवान लड़कियां छीन कर ले गए हैं। सरहद पार की बहुत सी चौकियों के ईसाई सिपाही भी हमारे इलाके में दाखिल हो गए हैं। मेरे पास कुल 500 सिपाही थे, जिनमें से 300 के करीब मारे जा चुके हैं। हमलावरों की तादाद में हर घड़ी इजाफा हो रहा है और वो औरतों, बच्चों और बूढ़ों में से हर एक को मौत के घाट उतार रहे हैं। उन्होंने ऐलान किए बगैर हमारे खिलाफ जंग शुरू कर दी है। सरहद का इलाका खाली हो रहा है। अगर हमने इस वहशत और बर्बरियत के तूफान को फौरन ना रोका तो 2-3 दिन में कई हजार पनाहगुजीन अपने घर बार छोड़कर गरनाता पहुंच जाएंगे। अबू अब्दुल्ला ने कहा, इन हालात में तुम मुझसे क्या तवक्को रख सकते हो? नौजवान ने कदरे होश के साथ कहा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा। मैं सुल्तान मुअज्जम के कानों तक अपनी कौम की उन बेटियों की आवाज पहुंचा चुका हूं जिनकी इस्मत लुट रही है, जिनके कमसिन बच्चे उनके सामने कत्ल किए जा रहे हैं। अगर सुल्तान मुअज्जम मुझसे ये पूछते हैं कि वो क्या चाहती हैं तो मैं ये जवाब दूंगा कि हमें इन डाकुओं और लुटेरों के खिलाफ फौरन ऐलान जंग कर देना चाहिए। अबू अब्दुल्ला ने कहा, हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि मुश्ताइल लोगों को अल-हमरा से क्यों कर दूर रखा जाए। अगर तुम्हें हमारी मुश्किलात का अंदाजा नहीं तो खुद जाकर दरवाजे के सामने जमा होने वाले लोगों को देख लो। मैं उन्हें देख चुका हूँ और यहाँ भी उनकी आवाज मेरे कानों तक पहुँच रही है। वो सब ये कह रहे हैं कि नसरानी हमारे दुश्मन हैं। उन्होंने हस्पानिया में अपनी मुस्लिम रियाया पर अरसा हयात तंग कर रखा है और अब वो ममलकत गरनाता में भी ये खेल खेलना चाहते हैं। अबू अब्दुल्ला ने कहा, तुम्हारे कान इस कदर तेज हैं, लेकिन तुम ये नहीं सुन सकते कि अबू अब्दुल्ला गद्दार है। अल-हमरा की ईंट से ईंट बजा दो। नाजिम ने कहा, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो हमारे हैं। वो आपको अपना मुहाफिज और निगरान समझते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनका सुल्तान, उनका मुहाफिज और निगरान आने वाले खतरात का मुकाबला करने के लिए उनकी रहनुमाई करेगा। अगर वो आपको गैर समझते तो किले के दरवाजे पर इस तरह जमा ना होते। वो मुश्ताइल हैं, लेकिन आपके चंद अल्फाज उनका जोश व खरोश ठंडा कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि उनके जोश का रुख दूसरी तरफ फेर सकते हैं। मुझे यकीन है अगर उन्हें अपने सरहदी भाइयों की मुसीबत का इल्म हो जाए और उनके सामने ये ऐलान कर दें कि नसरानियों को इस जुल्म की सजा दी जाएगी
تو ان میں سے ہر شخص آپ کے جھنڈے تلے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوگا، ورنہ ابو عبداللہ نے ناظم کو متذبذب دیکھ کر سوال کیا۔ ورنہ کیا؟ ناظم نے جواب دیا، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی تمام توقعات الزغل سے وابستہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے۔ ابو عبداللہ نے کہا، وہ اپنی توقعات الزغل سے وابستہ کر چکے ہیں، لیکن سرحد پر نصرانیوں کے طرز عمل نے یہ واضح کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے متعلق ان کے ارادے کیا ہیں۔ اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ ہم ایک ہو جائیں۔ اگر اسی وقت آپ فوج کو سرحد کے حملہ آوروں کی سرکوبی کا حکم دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر سپاہی کے بدلے میں غرناطہ کے عوام سے 10 رضاکار مل جائیں گے۔ یہ ہماری تمام گزشتہ غلطیوں کا کفارہ ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے چچا بھی پچھلی تمام رنجشوں کو بھول جائیں گے۔ وزیر نے ابو عبداللہ کو متاثر ہوتا دیکھ کر کہا، سلطان معظم کے کسی فعل کو غلطی کہنا جرم ہے، اور تم فوج کے ذمہ دار افسر ہو۔ ناظم کہنے لگا، اگر مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہوتا تو شاید یہ باتیں میرے منہ سے نہ نکلتی۔ ابو عبداللہ نے کہا، اس وقت ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، تم جا کر آرام کرو، کل دیکھا جائے گا۔ ناظم نے کہا، سلطان معظم، میں فوراً سرحد پر پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ہماری کئی بستیاں تباہ ہو چکی ہوں گی۔ اگر صبح تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تو مجھے کم از کم فوج کے 500 سوار دے دیجئے۔ مجھے یقین ہے کہ میں طلوع آفتاب سے پہلے کم از کم 2000 رضاکار تیار کر لوں گا۔ لوگوں کو صرف یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ عیسائیوں کے مظالم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وزیر نے کہا، ہم فرڈیننڈ کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر چکے ہیں۔ ناظم کہنے لگا، اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں سلطان معظم سے پوچھے بغیر رضاکاروں کی ایک فوج لے کر چلا جاتا۔ وزیر نے کہا، ہم الصبا فرڈیننڈ کے پاس اپنا ایلچی بھیج کر احتجاج کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ہماری سرحد پر عیسائیوں کا یہ حملہ اس کی مرضی اور علم کے بغیر ہے۔ ناظم نے جواب دیا، بکری کا احتجاج بھیڑیے کی خصلت نہیں بدل سکتا۔ ابو عبداللہ نے بگڑ کر کہا، تم جا سکتے ہو، اگر ہمیں کسی وقت تمہارے مشوروں کی ضرورت ہوئی تو ہم تمہیں بلا لیں گے۔ اس وقت ہمیں شدید آرام کی ضرورت ہے۔ تو کیا سلطان معظم کا یہ حکم ہے کہ ان بے کس لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں؟ ابو عبداللہ نے زج ہو کر کہا، ہم نے ابھی تک تمہیں کوئی حکم نہیں دیا، تم صبح تک انتظار کرو، کل تک تم ہمارے مہمان ہو۔ ابو عبداللہ نے تالی بجائی۔ الحمرا کا داروغہ کمرے میں داخل ہوا۔ ابو عبداللہ نے کہا، انہیں مہمان خانے میں لے جاؤ۔ ناظم سرحد نے پریشانی اور اضطراب کی حالت میں وزیر اور سلطان کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا۔ وزیر اعظم کو رخصت کرنے کے بعد ابو عبداللہ انتہائی پریشانی کی حالت میں حرم سرا میں داخل ہوا۔ جب وہ اپنی بیگم کے کمرے کی طرف بڑھا تو ایک کنیز نے ادب سے سلام کرنے کے بعد کہا، ملکہ عالیہ اور حضور کی والدہ الحمرا کے بڑے دروازے کے برج میں تشریف فرما ہے۔ ابو عبداللہ تذبذب کی حالت میں تھوڑی دیر کھڑا رہا اور پھر بولا، وہ مظاہرین کی آوازیں یہاں بیٹھ کر بھی سن سکتی تھی۔ ابو عبداللہ کے الفاظ میں تلخی سے زیادہ بے بسی تھی۔ کنیز نے کہا، اگر حضور کا حکم ہو تو انہیں حضور کی آمد کی اطلاع دی جائے۔ ابو عبداللہ نے جواب دیا، نہیں، ہم خود وہاں جاتے ہیں۔ ابو عبداللہ سر جھکائے گہری سوچ میں حرم سرا سے باہر نکلا۔ دروازے کے پہرے دار حسب معمول اس کے پیچھے پیچھے چل دیے، لیکن اس نے مڑ کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم تخلیہ چاہتے ہیں۔ پہرے دار لوٹ گئے۔ ابو عبداللہ سنگ مرمر کی روش پر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا بڑے دروازے کی طرف بڑھا۔ باہر مظاہرین کے نعرے اسے صاف سنائی دینے لگے۔ برج کی سیڑھیوں کے قریب پہنچ کر وہ رکا اور تذبذب کی حالت میں دیر تک وہاں کھڑا رہا۔ وہ اپنی بیوی کو اپنی زندگی کے ایک تلخ اور اہم فیصلے سے آگاہ کرنے جا رہا تھا، اور ابھی تک اسے خود پر بھی یقین نہیں تھا کہ وہ اپنے فیصلے پر کہاں تک عمل کر سکے گا۔ اس کی زندگی کے بہت تھوڑے لمحات ایسے تھے جو اس نے الحمرا کی چار دیواری سے باہر گزارے تھے۔ یہی اس کی دنیا اور یہی اس کی جنت تھی، اور اب حالات اسے اس جنت کو خیرباد کہنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس نے دل میں کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ میں جیتے جی الحمرا کو چھوڑ دوں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ میرے لیے الحمرا کے دروازے ایک بار بند ہونے کے بعد پھر کھل جائیں؟ مجھے اس مقصد کے لیے فرڈیننڈ کی مدد لینا پڑے گی۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور وہ خوشی سے میری مدد کرے گا۔ لیکن اب مجھے صرف اپنے چچا اور باپ کے خلاف ہی نہیں، بلکہ اپنی رعایا کے خلاف بھی فرڈیننڈ کی تلوار کا سہارا لینا پڑے گا۔ لیکن کیا ان شکستوں کے بعد فرڈیننڈ صرف میرے لیے ایک ایسی جنگ کے لیے آمادہ ہو جائے گا جس کے نتائج اس کے لیے بھی خطرناک ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کی آخری شکست میری اور میرے ساتھیوں کی عبرتناک تباہی کا باعث نہیں ہوگی؟ اور اگر اسے فتح حاصل ہوئی تو کیا وہ مجھے اپنی فتح کے تمام انعامات کا حقدار تسلیم کر لے گا؟ وہ خود ہی ان سوالات کا جواب دے رہا تھا۔ ابو عبداللہ،
तुम गरनाता के आसमान पर एक मनहूस सितारा हो। फर्डिनेंड के हाथों से अपने लिए गरनाता के बंद दरवाजे खुलवाने का यह मतलब होगा कि गरनाता के मुसलमानों की तमाम कुव्वत मुदाफियत कुचल दी जाए।